Status clapping. Umpire set. Field set. And the batsmen are out in the center. The very first delivery from Amit, the experienced captain, is going to bowl the very first ever in the final as well. He's been very sensible and very economical so far now. Great delivery. Great delivery. The ball was right at the block hole. Jatin wasn't able to make any sort of connection with that. Because of that, the ball was completely beaten in the first one. And we could see that a young talent, Sinchan, has having a talk with the keeper there. Some sort of strategy is being shown. One ball completed. Hits it. My goodness. What a shot. What a shot. The ball was right on the spot. And Jatin has picked that right from the middle of the bat. Hits that towards the mid-wicket reach and into the wicket area. It's been the first boundary in the finals from the blade of Jatin. He's been a very good all-round batsman and comparing to Zandrama as well as well. 2 balls completed, 4 runs. Sensibly place it towards a shot of square leg for a declared run. Heinous 1-4 has been hit. Not in a hurry to hit another one. And the next ball he just swings that towards a declared one for a single. So 3 balls completed, 5 runs have totally come up. And this time, one more time. Chance of a runner was there in the non-striker's hand, but the fielder was just weaving on the striker's hand to do that. But in the meanwhile, Jatin has beat up that run. 4 balls completed. 6 runs conceded from Amit. Last 2 balls left. 5th ball. Sensible defensive stroke played. Ball just came in the follow through towards the bowler. So 5 balls completed. Last ball left. 6 runs have totally come up. A good score so far now. And this time I think the bowler is missing his line. Balls up. 1 bonus run for the team. Given up a gifted run. 7 runs on the board. Final ball left. Great delivery. This was simply attacking the mistake, but the turn which one had at the last moment was quite a bit extra deviated outside the stump. But because of that, this ball was beaten. And this was a great over to coming to an end. 7 runs on the board after completion of 1 over. Yes, we could see that. Sinchan, the young talented all-rounder for the side of Commando. The young Commando is brought into the attack to ball the very second over for the side. And as far as concerning his game, he's very unique in his bowling as well as batting, I would say. 1 ball, 1 over completed. 7 runs. Amit has been conceded without taking any of the wicket. Let's wait and see. Sinchan. 4th ball. But I think it's by signal from the umpire. The keeper wasn't able to collect that. If would have collected, the ball was completely beaten. But I think the ball was having a pace at that. So because of that, the keeper could not, wasn't able to make a collection. Nevertheless, one more time. Miscollection leaded up to the second by single run. That's been signaled up from the umpire. 2 by signal. 2 balls can be beaten if the keeper would have collected that well. But the meanwhile, the collection was not accurate. Because of that, 2 runs being rewarded for the batting team. Hits it! This time, it's in the air. It's going outside the park for declared out. The first departure, Uttama, is a man who is walking back into the pavilion. Hits that shot, but the ball was having extra elevation and that just went over the fence in the form of declared out. 9 runs on the board, 3 balls completed, 3 balls left of Sinchan. 4th ball in progress. As Bhavish has come up now, and I think it's a wide. It's a wide signal from the umpire. Sinchan is just deviating the ball outside the wide line, rewarding 1 run for the Pune team. So with this 1 run, score just moved on to double digit. 10 runs on the board.
Fourth ball sensibly played. Placed it well towards the declare run and the shot of fine leg. With the single, scoreboard moves on to 11 runs on the board. 4 balls completed. Last 2 more left of the second over of the first innings of this mega finale. Fifth ball, placed it well, but in the follow through coming towards the bowler. It's beaten. Fifth ball is beaten. Last ball left. Just 11 runs on the board. Sensibly playing the 2 players out of the center for the team Titans. This time very well fielded, but the single run has been made from the batsman. The fielding was well done, but the run was very quick enough to make as far as concerning the runs. 12 runs after completion of 2 overs, the run rate of 6 runs per over. Last 3 overs left of the first innings of the Commandos in this mega finale. And we could see that the captain has given a responsibility to the man of the match of the previous match, Swastik. He has shown a best performance in his batting in the previous qualifier number 1 that was going against Brothers Bogavira. Let's wait and see what he can do in this third over. Great delivery, chance of run out on the striker center, and it was a direct hit chance. The ball was strictly deviated above the base. Because of that, the run was quickly made from Jatin on the striker's end. Single run will be conceded. 13 runs on the board after completion of 1 ball of the third over. Swastik coming for the second time. His ball has started with a single. His over has started. Second ball in progress. Jatin hits it well in the gaps, but a feeder was presented. There was a chance of a run on the striker's side if he would have thrown, but I thought presence of mind shown from the feeder Amit, experienced campaigner for the side of Commandos. Nevertheless, single run have already made comfortably from the batsmen of team Makubira Titans. 2 balls completed, 14 runs on the board. Swastik coming for the third time, passing a main umpire Suraj. And Swastik right above the wicket. What a delivery! What a delivery! A leg pass signal from the umpire. The batsman was unable to make any connection with his bat or with the ball. Because of that, a leg pass was just contacted and the ball just sailed towards a declared run. 3 balls completed, 3 with a single, 15 runs totally come up. 3 more left of this third over. Hits it very well, and I think it's in the gaps. Yes, it is. It's in the gaps in between the shot of the mid wicket and the shot of the mid one. The fielders could not get hold of that ball, and ball just sailed over the fence for about 4 runs. With this boundary, score just increased up to 19 runs. Last 2 ball left. 2 ball left of the third over. 5th ball coming up to the same man who has hit 1-4 in the previous one. Third of hitting that into the onside. Chance of Renato. Oh my goodness. Appeal. It's gone. It's gone. This is a slow run that's been made from the batsman. Slow run made from the batsman. The bowler made a presence of mind. They just collected that ball and hits the direct of the stunt on the non-striker's end. This is what we call a comeback. After hitting 1-4, the run which he had made was very slow. Because of that, he needs to get departed back into the pavilion of Titans. 5 balls completed. Last ball left of the third over. 19 runs on the board. The new man, Sunil, is coming into the batting attack for the side of Mugavira Titans after getting one departure in the form of run out in the previous delivery. The last ball left of the third over. Jatin to face the final one. Sensibly thought of playing that. Oh my goodness. The ball was straightly attacking the stumps. The leg was right in front of the stump. If he had a plumb, it'll be been deported. Nevertheless, this been a dart ball to complete the very third over. 3 overs completed, 19 runs on the board. So far now on the side of team Makawira Titans. The last 2 over left of your first innings and of this tournament. For Titans, Sinchan is brought back into the tag after bowling a good spell in the second over.
This time, one more great one. One more great turn. That was completely unable to make a reconnection there from the batsman, Sunil. One ball completed of the penalty made over. 5 more left. Second ball in progress. Sunil to face the second one. Let's wait and see. Shinchan. Kim. And this is what not we needed. This is what we not needed. Titans losing the track. Giving up the wickets in the form of run out, in the form of declared out. This is what the pressure of final is called. And the bowler just need not to take that pressure because the shot was not accurate. The ball was quickly deviated and elevated over the fence. Because of that, a declared out was given for that batsman. 2 balls completed. Not a single one conceded in this over. And the penultimate over. Sinchan in a terrific form in this tournament. Either on the batting end, either on the fielding end, either on the bowling end. He's showing an all-round performance for the team Commandos. Third ball to the new man. Deepak, I'd say, and just place it well into the declared run. With this declared run, now Titans have reached up the mark of 20 runs. 3 balls completed. Last 9 balls left of the first innings of this mega finale. 3 balls done. 4th ball left. What a delivery! My goodness! What a delivery that was! The turn, the exquisite turn, the pace in that was completely misjudged and unable to make any connection with that ball. Because of that ball, just hit up the leg stick and it was clean bowled out. Another wicket going back. Four balls done. Just a single one he has conceded. Last 2 balls left of this penalty made over. These bowlers are strictly dominating the batsmen of Team Titans. So far now, Dhanraj, the man of the match of the previous match, was saved many runs in the final over. He was a game changer for the side. And also he was a savior who made his team reach up the final mark in the final over. This time, what a delivery. What a delivery. Dhanraj could not judge that line of the delivery and as well as the turn of the delivery. Because of that, he could not make any connection with that bat. Now there is 5 balls completed, 1 run conceded. Last ball left. Last ball left for this penalty made over. Hits it! But this time, very well fielded. Fumble, but there was a well backup shown. Well backup shown from Shahil, the young man of Team Commandos. Completion of 4 overs. Score is just struck at 21 runs. It's coming towards the final over. Final over of the first innings as well as the finals. It's Prashant. One more experience to campaign for the side of Team Commandos. And what a delivery. What a delivery. And it's gone. The misunderstanding of the ball. The misunderstanding of the ball leaded Dhanraj to get his wicket because he thought the ball just sailed in front of him, but the ball was right in the hands of the keeper. At the right time, keeper just uprooted the base to make up another departure for the team. 5 wickets down, 21 runs on the board. Team Commandos are looking at a good track in this finals of Bugavita Premier League Season 6. First ball done. New man coming into the batting attack, but I think this is not needed. This is what the Team Commandos not needed. While they are in a good track, bowling this kind of balls will lead up the pressure release on the opponent team, where they have cast up. Second ball is still in progress. The previous one, this is what Commandos needed.
The batsman just thought of clearing the boundary with the 4 runs, but this shot just got a top edge on that, and ball just sailed over the fence for a maximum, but in the form of declared out. 2 balls done, 4 balls left of the first innings. Two balls done, 23 runs on the board, 6 wickets down. This time, great delivery. Chance for an out and it's gone. It's gone. One more departure. Walking back. Team commanders are looking in terrific form. Either on the bowling, either on the fielding. They are just tumbling out of the opponent team in numbers. Total of 6 wickets down so far now. 3 balls done. A partner is 7 wickets down for the team Titans. Last 3 balls left of this first innings. Prashant to Jatin. Can Jatin made a connection? He makes it, but straight to the hands of the fielder. No one's been rewarded. Last 2 balls left. 2 balls left of this first innings of this mega finale. 5th ball in progress. Prashant, white arm over the wicket to Jatin. Hits it in the gaps. This is what Jatin is waiting for. He's just waiting for that juicy delivery and placed it well into the vacant area where Sachin was feeling, but it went like a razor bullet towards the fence for a boundary 4 runs. With this force comes on to 27 runs. Final ball left of the very first innings of this mega finale. Commandos, last ball, hits it. Chance for an out on a striker's hand. Missed out completely. Nevertheless, a single run is taken in the last delivery. And I think the ball is not being dead, so that the second run was taken, but in the form of run out, Jatin has been out on the striker's hand. This is what the completion of the first innings. It was a thriller innings, I would say, Sandeep. He need to take over the mic and to continue the further innings because 29 is a target, a huge target under floodlight. 30 balls, 29 needs to be chased under the floodlights for the batting team. Commandos, they are well enough in the batting and they have also already shown their batting performance in the qualifying. Number 1, it's time to show their same performance in the final as well. Now it's Sandeep to take over the mic for the final time in this mega finale of Magavira Premier League Season 6. Over to you, sir. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾತ್ವಿಕ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊಗವೀರ ಬೋಳೂರು ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಈ 6ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೊಗವೀರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಧ್ವನಿ ಈ ಬೋಳೂರು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ. ತಮಗೆ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಜತಿನ್ 1 ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ರನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ. ಆ ರನ್ ಅನ್ನ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರನ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ರನ್ಗಳು ಸೇರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ
ಮೊಗವೀರ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ. ಮೊಗವೀರ ಟೈಟನ್ಸ್ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮೊಗವೀರ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲುಣಿಸಿರುವಂತಹ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವದ ದಾಂಡಿಗ ಅಮಿತ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಹೆಸರು ಸಾಹಿಲ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಕಾಗಿದೆ 29 ರನ್ಗಳು 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಅಮಿತ್ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊಗವೀರ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ, ನೇರವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ರನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಗಳನ್ನ ಆಡಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 40 ಗಜದ ಮಾದರಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಆಡಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಮಿತ್ ರವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರರಂತೂ ಈ ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದಂಡನೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಟೈಟನ್ಸ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ರವರ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ದೀಪಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಮಿತ್. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಆದ್ರೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕದ ಘೋಷಣೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಈ ಸರಣಿ ಕಂಡಿದೆ ಸೂರಜ್ ರವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರದೀಪ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಆದ್ರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆ. ಅಮಿತ್ ದಂಡ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೂಲಕ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ನ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 6. 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 27 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಜಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ರವರ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಮಿತ್ಗೆ ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಗಿರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಅಮಿತ್ ರನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಇದು ಅನುಭವ, ಈ ಅನುಭವದ ಆಟ ಈ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೊಗವೀರ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಗವೀರ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವಂತಹ ಆ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪು ಅವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್. 5 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ. 8 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 21 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 25 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಸೋತದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಕರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ತಂಡ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹುದ್ದರಿ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದೇ ಜಯದ ಹಾದಿಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಗಮವಾಗಿಸುವಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನು ತಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಟು 9 ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸಸ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ
20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಅಮಿತ್ ಎದುರಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ 8 ರನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ 9 ಅಂಕವನ್ನ ಜಮಾವಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಭವಿಷ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರನಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಅಮಿತ್ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ಸತತ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿರುವಂತಹ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ಮೂಲಕ ಅಮಿತ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನ ಎದುರಿಸದ ದಾಂಡಿಗನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪೂರ್ ಅವರ ನಿಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದುಗಳು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ರನ್ ಅನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಬಿದ್ದದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆಯನ್ನ ಆಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವಿತ್ತಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. 10-19 ರನ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿಲ್ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 5th ಡೆಲಿವರಿ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ವಾಟ್ ಅ ಶಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸಾಹಿಲ್ ಈವರೆಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್. ಈ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೂಲಕ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಭರ್ಜರಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ 14 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಭವಿಷ್ಯ. ಅವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ಇದು ಅಮಿತ್ ರವರ ಅನುಭವ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಆಟ. ಹಿಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡದೆ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 15 ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 18 ಎಸೆತ 14 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 14 more runs required from remaining 18 deliveries to win this match for ಮೊಗವೀರ ಕಮಾಂಡೋಸ್. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು 14 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಮೊಗವೀರ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಪಟ್ಟಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮ ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವಂತಹ ಹಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಆಟವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸರ್ವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಸೋಲದೆ ಗೆದ್ದಾಗ ಮಂದಹಾಸ, ಸೋತು ಗೆದ್ದಾಗ ಇತಿಹಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಏಕೈಕ ಸೋಲನ್ನ ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಈ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರ ಶಾಪ ತಟ್ಟಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಹೊಗಳುವಿಕೆಯ ನಡುವಿನಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗ ಅಮಿತ್ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಿಂಚನ್ ರವರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮೈದಾನ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಈವರೆಗೆ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮೊಗವೀರ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಈ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಆಟಗಾರರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮೊಗವೀರ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಇವರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಂಚನ್ನ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ರನ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರನ್ಗಳು ಬರುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಚನ್ನ ಇಬ್ಬರು
ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನ, ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ಟೈಟನ್ಸ್. 1 ರನ್ನಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿಂಚನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ತಂಡದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ 6 ರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ 3 ಎಸೆತಗಳ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಅಮಿತ್ ರವರ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು 2 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಶ್ರೇಯಸ್. ಚಾಣಾಕ್ಷ ತಂಡದ ನಡೆ ಮತ್ತೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿಲ್ 1 ಅಂಕವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. 18, 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 14 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ 2 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸಿಂಚನ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಮೊದಲು ಆ ದಾಂಡಿಗರ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಆದ್ರೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಚನ್ 1 ಅಂಕವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. 19, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಟೈಮ್. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೈಟನ್ಸ್. ತೀರಾ ತಡವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರದು. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತಿಮ ರನ್ ದಾಖಲಿಸುವವರೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ, ತೀವ್ರ ಟಕ್ಕರನ್ನು ನೀಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19, 10 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 13 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇಂತಹ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ. 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 10 ರನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಮೊಗವೀರ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಬಹುದು? ಈವರೆಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವಂತಹ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವಿಜಯದ ಮಾಲೆ ಯಾರ ಕೊರಳಿಗೆ? ವಿಜಯದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದಾಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿನ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ದೀಪಕ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಇವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸಮಯ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗರ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೀಪಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಹಿಲ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು. ಟೈಟಾನ್ಸ್ 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 20 ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 9 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಮೊಗವೀರ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಬ್ಬರು ಯುವ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅಂಕಗಳಲ್ಲ, ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲವಂತಹ ಆ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರನ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರನ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21, 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 8 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 11 ಡೆಲಿವರೀಸ್. ದೀಪಕ್ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ಇಲ್ಲಂತೂ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ. ಬಹುಶಃ ಈ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಡೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಚನ್ ರವರ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆಯಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಾಹಿಲ್ ರವರ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟ. ಸಾಹಿಲ್ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವು ಮತ್ತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಮೋಡದ ಮಧ್ಯೆ
ಆ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ, ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಟೈಟನ್ಸ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21, 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 22. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಸಿಂಚನ್ ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಜಯದ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ದಾಂಡಿಗನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೈಟನ್ಸ್. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ದೀಪಕ್. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಓವರಿನ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ 1 ರನ್ ಅಂತೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿ ರನ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಂತೂ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 23. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಎಸೆತವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ದೀಪಕ್. ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 23. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ 2 ಎಸೆತ. 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ದೀಪಕ್ ರವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ, ಇವರಿಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಿಂಚನ್. ಮತ್ತೆ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದ ನಡೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನ ತಂದೊಡ್ಡದೆ ಅಂತಿಮ ರನ್ ದಾಖಲಿಸುವವರೆಗೆ ತನ್ನ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಈ ಹಠ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಆಟಗಾರನನ್ನ ಓರ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಅನುಭವ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಿನುಗಲಿರುವಂತಹ ಈ ಹೊಸ ತಾರೆಗೆ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24. ಸ್ಕೋಮೋಸ್ ಟು 24. ಮತ್ತೆ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದ ನಡೆ, ರನ್ನೌಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್, ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ರನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಚನ್. ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಚುರುಕಿನ ಓಟಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ರನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 25. ಇನ್ನಂತೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 4. 4 runs required from remaining 6 deliveries. ಧನ್ರಾಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೀರೋ. 6 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನ ಏರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಧನ್ರಾಜ್ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ರನ್ಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೀರೋ ಆಗುವರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಾಂಡಿಗರು, ತಂಡದ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದಂತಹ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಚನ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 80% ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮೊಗವೀರ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 20%ಗಳ ಅವಕಾಶ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ. 1 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಂಚನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನ 1 ರನ್ ಅನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರನ್ನೌಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ರನ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ.
ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಸಿಂಚನ್ ಮೊಗವೀರ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಜಯದ ರನ್ ಸಿಂಚನೆ ಬಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏತರ ಮಧ್ಯೆ ಆಫ್ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಪ್ರೆಷರ್, ಒತ್ತಡ ಸಿಂಚನ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. 4 ಎಸೆತ 3 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಧನ್ರಾಜ್ ಹೀರೋ ಆಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಮುಂದಿನ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೊಗವೀರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಿಂಚನ್ ಚಾಣಾಕ್ಷ ತಂಡದ ನಡೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 27 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 2 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ವಾಟ್ ಅ ಫೈನಲ್ ವಿ ಆರ್ ವಿಟ್ನೆಸಿಂಗ್. ಸೊಗಸಾದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗರ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಸಮಾಲೋಚನೆ. 1 ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಮೊಗವೀರ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಸಮಬಲವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಟೈಟನ್ಸ್ಗೆ ಈ 1 ರನ್ನ ವಿಜಯವನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನ ರನ್ ನೀಡದೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೈಟನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪಿಚ್ ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ರನ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದುಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯದ ರನ್. ಮೊಗವೀರ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಂಚನ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಈವರೆಗೆ ತಂಡದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದಂತಹ ಸಿಂಚನಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಆ ವಿಜಯದ ರನ್ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ದೇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದೃಷ್ಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಾವಿರಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಸಿಂಚನ್ 1 ರನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಜಯದ ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆ ಬೃಹತ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ. 2 ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಧನ್ರಾಜ್ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲರೆ? ಮತ್ತೆ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಸೆತವನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಲಹೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಧನ್ರಾಜ್ ರವರಿಗೆ. 2 ಎಸೆತ 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 1 runs required from 2 deliveries. 1 ರನ್ ಬೋರ್ಡು ರಡ್ ಬಾಲ್ಡ್. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಂಚನ್. ಯು ಬ್ಯೂಟಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನುಭವದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ರನ್ ಬಾರಿಸುವವರೆಗೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಿಂಚನ್ ರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೊಗವೀರ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ 2 ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗವೀರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೋನಾ ಐ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸೋನಾ ಐ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಕನ್ನಡಕ ತಮಗಾಗಿ ಲಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಸೋನಾ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗವೀರ ಬೋಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಜೇತ ತಂಡ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಭಾಷ್ ಕುಂದರ್ ಸರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೋಳೂರು ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾ. ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ್ ಅಮೀನ್ ಸರ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್. ಶ್ರೀಯುತರು ಕೂಡ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಸರ್, ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ